Philadelphia right. He who is holy, who is true, who has the key of David, who opens and no one will shut, who shuts and no one opens, says this. That's where I head for a word of prayer. Father, we thank you for your mercies, for your grace, for your love. We thank you, Lord God. We thank you, Father, that you have blessed us, that you have honored us with your presence, with your spirit here, ministering to each one of us, Lord God. We thank you, Lord God, for your presence here. Father, we ask that you take this word, that you break it and bless it unto your people, Lord God, that your anointing would rest upon your servants as they minister the word, Lord God, that whatever it is that you have prepared for us, Lord God, that you would anoint our ears, that we would receive it, that we would hear it and receive it and apply it to our lives. Glorify your name. We thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Please be seated. Years before, when I was in the land of Bahrain, a young man called me in the middle of the night. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ബഹ്റിനിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ വ്യക്തി എന്നെ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയുണ്ടായി. I tried to share gospel with him several times. ഞാൻ ആ വ്യക്തിയുമായി സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ പല സമയത്തും എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. But in all those situations, he tried to avoid me. പല സാഹചര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം എന്നെ ഒഴിവാക്കുവാനായി ശ്രമിച്ചു. I wanted to share gospel with him and bring him to the church, but every time when I see him, he was kind of avoiding me. ഞാൻ പല സമയത്തും സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും സഭയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിവരുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും എന്നെ ഒഴിവാക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. But this day, late at night, he called me and asked me, "Can I come home?" ഈ ഒരു ദിവസം വളരെ വൈകി എന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. I said, "Come." ഞാൻ പറഞ്ഞു കടന്നു വരിക. It was very late at night, probably 1 o'clock. He came and he looked very tired. രാത്രി വളരെ വൈകിയായിരുന്നെങ്കിലും വളരെയധികം ടയർഡ് ആയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ കടന്നു വന്നു. There was nobody. It was before Jerry was born. Christy was at night duty. So he came home and he said, "I'm so hungry." ജെറി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു, ക്രിസ്ത്യാനി ജോലിയിലായിരുന്നു. ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്ന അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. He asked me, "Do you have anything to eat?" എന്നോട് ചോദിച്ചു, കഴിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? I gave him whatever we had in the fridge. ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. He ate all of it. അതെല്ലാം അദ്ദേഹം കഴിക്കുകയുണ്ടായി. Then he began to share with tears. He began to share his burden. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാരം കണ്ണുനീരോടുകൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് പങ്കുവെച്ചു. He had 2 businesses. 2 ബിസിനസ് ഉള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. He had an hotel business and he had also a workshop. ഒരു ഹോട്ടലും വർക്ക്ഷോപ്പും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. Both were going in the opposite direction. രണ്ടും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. He lost everything. അദ്ദേഹത്തിനെല്ലാം നഷ്ടമായി. And that night he was planning to commit suicide. അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. He closed his shop. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടകളെല്ലാം അടച്ചു. And he was sitting outside on the side of the road. പുറത്ത് വഴിയരികെ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. And he was sitting planning how to commit suicide, going into the sea from the bridge, jumping into the sea with the car and then ending up his life there. That's what he was planning there. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. കാർ ഓടിച്ച് ഒരു ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടി മരിക്കണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത. At that time, one of his friends passed away and touched his shoulder. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അതിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമലിൽ തട്ടുകയും ചെയ്തു. He asked, "Brother, why are you sitting here?" ചോദിച്ചു, സഹോദരൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? He said, "Just casually I'm sitting here." ഞാനിവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. Right after that he made me a call. അതിന്റെ തൊട്ട് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചത്. He said, "I don't have any hope in life." എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല. I'm at the end of the rope. ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയുടെയും അവസാനത്തിലായിരിക്കുന്നു. I don't want to live one more day. എനിക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല. I lost everything in my life. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എല്ലാം നഷ്ടമായി. What is the point of living? ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്ത് പ്രയോജനം? I said, "You are not going to die." ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ മരിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. You are going to live. നീ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. There is a living God. ഒരു ജീവിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട്. And that God is our hope giver. ആ ദൈവമാണ് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നൽകുന്നത്. He is the life giver. അവനാണ് നമുക്ക് ജീവനെ നൽകുന്നത്. Trust in the Lord with all your heart. ആ കർത്താവിനെ നിന്റെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടു കൂടെ നീ വിശ്വസിക്കുക. You do not lean on your own understanding. നിന്റെ സ്വയം ബുദ്ധിയിൽ നീ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത്. Submit everything at the feet of Jesus. എല്ലാം യേശുവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക. And he will give you a new life. അവൻ നിനക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിതം തരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും. He will give you hope. അവൻ നിനക്ക് പുതിയൊരു പ്രതീക്ഷ തരുവാൻ ഇടയായി തീരും. He will give you strength. നിനക്ക് ശക്തി
ശക്തി തരും. He want to bless you. അവൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. He will give you a family life. നിനക്ക് ഒരു കുടുംബ ജീവിതം അവൻ തരും. And as a family you will serve the Lord. കുടുംബമായിട്ട് നീ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും. With tears he asked me, are you sure? കണ്ണുനീരോട് കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു, അത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണോ? Yes, it's sure. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ. Because our God is living. കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. There is a God who is living. ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. He is not dead. അവൻ ഒരിക്കലും മരിച്ചിട്ടില്ല. He is not an idol like you, like what man makes. മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഗ്രഹമല്ല അത്. He is the Almighty God who created heavens and earth. ഈ ഭൂമിയെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ സർവശക്തനായ ദൈവമാകുന്നു അവൻ. And by the power of His word, He sustains everything. അവന്റെ വാക്കിന്റെ ശക്തിയാൽ അവൻ എല്ലാം നിലനിർത്തുന്നു. And the Bible also says, "Call unto me, and I will answer to you and reveal to you great and mighty things that you do not know." ദൈവവചന പ്രകാരം പറയുന്നു, എന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക, നിനക്ക് അറിവുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ ഞാൻ അറിയിക്കും. You make a decision to call upon that living God. ആ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം നീ എടുക്കുക. And I will sit together with you, and we will together call upon that God. ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാം, നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ആ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാം. And not very soon you will see the great and mighty act of God in your life. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ദൈവത്തിന്റെ വളരെ വലിയ പ്രവൃത്തികൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുവാൻ ഇടയായി തീരും. And with tears he accepted Jesus as his Lord and Savior that night. ആ കണ്ണുനീരോടുകൂടെ ആ കർത്താവിനെ തന്റെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായിട്ട് താൻ സ്വീകരിക്കുവാനായി ഇടയായി തീർന്നു. And down through the road, after many years, now he is owning a very good business in the land of Bahrain. അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് അദ്ദേഹം ബഹ്റൈനിൽ ഒരു നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. He married and have kids. അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന് പൈതങ്ങളുണ്ട്. And he is serving the Lord. അദ്ദേഹം ദൈവത്തെയും സേവിക്കുന്നു. And what if he had ended his life that day? അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു? The Bible says there is a way that seems right in the eyes of men. ദൈവവചന പ്രകാരം പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളിൽ ചില വഴികൾ നല്ലതായിട്ട് തോന്നും. But the end of it is death. പക്ഷേ അതിന്റെ അവസാനമോ നാശമാകുന്നു. But the way of God is the way to eternal life. പക്ഷേ ദൈവ വഴിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് നിത്യജീവനിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുന്നു. And that way is the only way to give us hope. പ്രതീക്ഷ ലഭിക്കുവാനുള്ള ഏക വഴി അത് മാത്രമാകുന്നു. That is why we heard from the psalmist, lift up your head. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം കേട്ടത്, നിങ്ങളുടെ തലയെ നിങ്ങൾ ഉയർത്തുക. Let the King of Glory enter. മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ. When the King of Glory enters, മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, when the King of Glory comes into our life, മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, he will give us hope. നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ തരും. He will give us direction. നമുക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള വഴി കാണിക്കും. He will give us courage. നമുക്ക് ശക്തി തരും. And he will hold our hands. നമ്മുടെ കൈകളെ പിടിക്കും. Man will walk away. മനുഷ്യനെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്നും നടന്നാകും. People will walk away. മനുഷ്യൻ നമ്മിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകും. Friends will go away. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മിൽ നിന്നും അകന്നു പോകും. The Bible says even your own mother may forsake you. ദൈവവചനം പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ മാതാവ് പോലും നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മറന്നു കളഞ്ഞേക്കാം. But the same word says, I will not leave you. പക്ഷേ അതേ വാക്കുകൾ പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല. I will not forsake you. ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. I will be with you till the end of your life. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തോളം ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കും. How do you believe we are serving such a great God? ഒരു വലിയ ദൈവത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? This morning we are serving such a great God. ഒരു വലിയ ദൈവത്തിലാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത്. He is the God of hope. പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ദൈവം. He is the God of all flesh. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ദൈവമാകുന്നു. We are privileged to serve such a great God. മാത്രം ഒരു വലിയ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പാട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ പാടുന്നത്, പെറ്റതള്ള മാറിപ്പോയാലും ഏറ്റു സ്നേഹം തന്നില്ലെങ്കിലും, പെറ്റതള്ള മാറിപ്പോയാലും ഏറ്റു സ്നേഹം തന്നില്ലെങ്കിലും അറ്റുപോകയില്ല യേശുവിന്റെ സ്നേഹം എന്റെ യേശു. എല്ലാവരും കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് പാടുക, ഒരുമിച്ച് പാടുക. യേശുവിന്റെ സ്നേഹം എന്റെ യേശു വാക്കുമാറത്തോ, എന്റെ യേശു വാക്കുമാറത്തോ, എന്റെ യേശു വാക്കുമാറത്തോ, എന്റെ യേശു വാക്കുമാറത്തോ, എന്റെ യേശു വാക്കുമാറത്തോ. ഈ മൺമാറും പിന്മാറും മറ്റെല്ലാം വാക്കുമാറും, എന്റെ യേശു വാക്കുമാറത്തോ. ഈ മൺമാറും പിന്മാറും മറ്റെല്ലാം വാക്കുമാറും, എന്റെ യേശു വാക്കുമാറത്തോ.
വാക്കുമാറതോ ഈ മൺമാറും പിന്മാറും മറ്റെല്ലാം വാക്കുമാറും എന്റെ യേശു വാക്കുമാറതോ ഈ മൺമാറും പിന്മാറും മറ്റെല്ലാം വാക്കുമാറും എന്റെ യേശു വാക്കുമാറതോ ഒലിവുമല ഒഴുകി കഴിഞ്ഞു പ്രാണപ്രിയൻ പാദമേകുവാൻ ഒലിവുമല ഒഴുകി കഴിഞ്ഞു പ്രാണപ്രിയൻ പാദമേകുവാൻ കണ്ണുനീര് തോറും നാളെടുത്തു സ്തോത്രം എന്റെ യേശു വാക്കുമാറതോ കണ്ണുനീര് തോറും നാളെടുത്തു സ്തോത്രം എന്റെ യേശു വാക്കുമാറതോ 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 ഈ മൺമാറും പിന്മാറും മറ്റെല്ലാം വാക്കുമാറും എന്റെ യേശു വാക്കുമാറതോ ഈ മൺമാറും പിന്മാറും മറ്റെല്ലാം വാക്കുമാറും എന്റെ യേശു വാക്കുമാറതോ ഉള്ളം കയ്യിൽ എന്നെ വരച്ചു ഉള്ളിൽ ജീവശാന്തി പകർന്നു ഉള്ളം കയ്യിൽ എന്നെ വരച്ചു ഉള്ളിൽ ജീവശാന്തി പകർന്നു തന്റെ മുഖത്തൊണ്ട് എന്നെ മറയ്ക്കുന്ന എന്റെ യേശു വാക്കുമാറതോ തന്റെ മുഖത്തൊണ്ട് എന്നെ മറയ്ക്കുന്ന എന്റെ യേശു വാക്കുമാറതോ 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 ഈ മൺമാറും പിന്മാറും മറ്റെല്ലാം വാക്കുമാറും 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 എന്റെ യേശു വാക്കുമാറതോ We have an unchanging God. ഒരിക്കലും മാറിപ്പോവാത്തൊരു ദൈവമാകുന്ന നമുക്കുള്ളത്. That is what we read here today in the verse. അതാവും നാം ഇന്നിവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത്. He is holy. അവൻ വിശുദ്ധനാകുന്നു. He is true. അവൻ സത്യവാനാകുന്നു. He who has the key of David. ദാവീദിന്റെ താക്കോലുള്ളവനാകുന്നു. When he opens the door, no one can shut it. അവൻ തുറന്നാൽ ആർക്കും അത് അടയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. And when he shut the door, no one can open it. അവൻ അത് അടച്ചാൽ ആർക്കും അത് തുറക്കുവാനും സാധ്യമല്ല. And we are privileged to serve that God this morning. ആ ദൈവത്തെയാകുന്നു നാം ആരാധിക്കുന്നത്. We are not ordinary people. നാം സാധാരണക്കാരല്ല. We are the king's followers. നാം ഒരു രാജാവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരാകുന്നു. We are the king's kids. ആ രാജാവിന്റെ മക്കളാകുന്നു നാം. We are privileged to enjoy every blessings that the king has. ആ രാജാവിനുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അത് അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവരാകുന്നു. So this morning, if you are mourning, rejoice in the Lord. ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കാം. Now, do not mourn. ഒരിക്കലും നാം You are not worshiping a dead God. നാം ഒരു മരിച്ചുപോയ ദൈവത്തെ അല്ല ആരാധിക്കുന്നത്. Let not your hearts be troubled. അതുകൊണ്ട് ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. And believe in me. നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുക. Believe also in my Father. എന്റെ പിതാവിനെ വിശ്വസിക്കുക. In my Father's house are many mansions. എന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അനേക ആലയങ്ങളുണ്ട്. Jesus said, I go to prepare a place for you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാസസ്ഥലം ഒരുക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു. After I have prepared, I will come down and take you. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാസസ്ഥലം ഒരുക്കിയതിനു ശേഷം ഞാൻ കടന്നു വരികയും നിങ്ങളെ ചേർത്ത് കൊള്ളുകയും So ചെയ്യും. that where I am, there you will also be. ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ആയിരിക്കും. He will be with Jesus. നാം കർത്താവ്